जम्मू कश्मीर का जोड़ा एक बहुत सभ्याचार कल्चर जोड़ा है वो साड़ी लिटरेचर में भी बहुत रोल प्ले करता है क्योंकि छोटा जिहा शहर है जम्मू ते जिहदे विच के 8 भाषावां जिहड़ियां ने वो बोलियां और लिखियां जांदियां ने ते लेकिन सरकारी जिहड़ी मानता प्राप्त ने वो लैंग्वेज जिहड़ियां ने वो हिंदी उर्दू और डोगरी कश्मीरी उर्दू और डोगरी हैगियां। पंजाबी उन्होंने बाहर पहला सीगी पर पंजाबी हुण उन्होंने बाहर कर दी है क्योंकि कश्मीर जिहड़ा है वो कश्मीरी डोमिनेटिंग लैंग्वेज है और जम्मू जिहड़ा है डोगरी डोमिनेटिंग लैंग्वेज है जिहड़ी कि सरकारी आंकड़ियां के हिसाब नाल है। पर जे आपां जिस तरह की जो बोली जाती है जो हकीकत में जिहड़ी है तो मैनूं लगदा कि 75% जिहड़ी जम्मू विच बोली जाती भाषा है वो पंजाबी ही है तो जबकि 90% जिहड़े पंजाबी कल्चर जिहड़ा है उन्हां दे उपर डोमीनेट करता है, चाहे वो गीत संगीत दे विच होए भंगड़ा गिद्धा होए जां जो भी है अदर दैन कि असी सरकारी तौर पर जदों असी अपनी मात भाषा लिखते हाँ तो वो उस वक्त पंजाबी नहीं लिखते, वो गोजरी डोगरी पहाड़ी लिखते हैं, लेकिन कल्चर उन्होंने जिहड़ा वो 90% जिहड़ा है वो पंजाबी ही है। लेकिन कश्मीर विच जिहड़ा है वो कश्मीर दी कश्मीरी बोली जिहड़ी है वही बोली जाती है। वो लोग अजे कश्मीर वाले जिहड़े ने उन्होंने अपने आप नूं अजे इस तरह की चेंज नहीं किया कि वो हिंदी बोलण विच लग जाणगे या दूसरी, वो अपने घरां विच कश्मीरी ही बोलते हैं जिसते करके उन्होंने कश्मीरी अपनी नूं बचा के रखा होया है। तो सो उत्थे मोस्टली जिहड़ा है कश्मीर विच उत्थे 90% तो उत्थे कश्मीरी बोली जाती है, वो जी 10% जिहड़े कश्मीरी सिख ने वो पंजाबी भाषा बोलते हैं। बट जिहड़ी अगर असी जिस तरह की सेंसस देखते हैं गवर्नमेंट का उन्होंने 0% टू जिहड़ा है वो पंजाबी के हिस्से में आता है। शायद इसे करके साडे उत्थे सरकारी इदारियां विच जिहड़ी पंजाबी है उसनूं खारिज कर दिता गया है, चाहे वो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो होए जां दूरदर्शन होए। तो हौली हौली अगर इस तरह ही रहा तो मैनूं लगदा कि जिहड़ी स्टेट दी कल्चरल अकैडमी है उत्थे जिहदे विच के पंजाबी एक मानता प्राप्त सैक्शन है जिथा गवर्नमेंट शिराजा निकलदा है जिहदे विच कि तुहाडे सारे स्कॉलर्स दे पेपर्स वगैरह भी लगदे ने ते वो एक सैक्शन हैगा अजे तक जिहदे करके कि स्टेट अवार्ड वगैरह भी जिहड़े ने पंजाबी नूं अजे तक मिल रहे हैं। पर जे इस तरह के हालात रहे तो हो सकता है कि उसनूं उत्थों भी कट दिता जाए तो पंजाबी जम्मू कश्मीर विचों जिहड़ी है पूरी तरह की खारिज ही हो जाए। ये सिर्फ एक पोलिटिकल जिहड़ा है उत्थे दा मसला है, ये उत्थे दे लोकां दा जिहड़ा साडे नाल धक्का है ये पोलिटिकल लेवल का है। बहुत सभ्याचार की गल जो असीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर विच गोजरी पहाड़ी और डोगरी और पंजाबी और लद्दाख का जिहड़ा खिता सी हुण ते उसनूं अलग यूटी बना दिता गया है पर हुण तक डोगरी लद्दाखी भी जिहड़े सी वो जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा सीगे। हुण जदों असी कोई साहित्यिक प्रोग्राम करते हैं ये बहुत छोटे जे शहर के होने के करके कोई भी साडा साहित्यिक समागम किसी एक लैंगवेज का निरोल नहीं होंदा। यानी कि अगर पंजाबी का कोई समागम है, कोई साहित्यिक समागम है तो उसदे सिर्फ पंजाबी दे ही राइटर्स या ऑडियंस नहीं होएगी और तमाम जिहड़ियां सारियां भाषावां ने सारे ही ऑडियंस उत्थे मौजूद होंदे ने। इस तरह डोगरी का होएगा जां उर्दू का होएगा, हिंदी का होएगा जां पहाड़ी का होएगा तो ऑडियंस जिहड़ी है सारी वो मिली जुली ही होएगी। सो साडा जिहड़ा एक संचार है साहित्यिक संचार जिहड़ा है वो बिल्कुल सारियां दा मिलिया जुलिया है ते अलग नहीं है कि पंजाबी का अलग साहित्य असीं सुनन नूं मिलेगा जां डोगरी का अलग मिलेगा। जैसे सो एक कंपैरिजन जिहड़ा हुंदा है साडा बई डोगरी साहित्य विच की लिखिया जा रहा है, पंजाबी विच की लिखिया जा रहा जां उर्दू विच की लिखिया जा रहा जम्मू कश्मीर नूं लैके वो साडा सारा जिहड़ा हुंदा है साडी नज़र विच हुंदा है। हुण असी गल करते हैं मैं अपने बारे कि जिस तरह मैं कल ही दस्सिया सी कि पहले मैं कविता विच लिखना शुरू किया सी, फिर कहानी विच लिखना शुरू किया, फिर उस तो बाद में नावल विच लिखना शुरू किया। तो नावल तो आपां कल शिकारगा नूं डिस्कस किया सी। जे शिकारगा दे लई किसी दे कोल कोई सवाल है तो मैं वो करके फिर नहीं तो मैं अगे उहदे बारे चलांगी। नावल जिस तरह की असी कहते हैं कि एक मेन जिहड़ी है वो कथा है, उस कथा नूं असी उस कथा का पासार हुंदा है
ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਵਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਵਲ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉਲ ਜਲੂਲ ਔਰ ਜਟਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵ ਕਲਾ ਔਰ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਔਰ ਕਾਵ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 18-20 ਪੇਪਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ 18-20 ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਕ, ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ YouTube 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਵਲਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि राइटर जिस वक्त लिखता है वो राइटर होंदा है, तो आलोचक जिस वक्त आलोचना करता है वो आलोचक होंदा है। दोनों चीज़ां नाल नाल नहीं चल सकदियां। क्रिएशन विच ते इस तरह दी है। मेरा जिहड़ा दूसरा नावल सीगा वो माया सी, और वो 704 पन्नियां दा नावल है। मैनूं लगदा है कि ओरिजिनल नावल जिहड़ा है पंजाबी विच पता नहीं इस तो वड्डा लिखिया गया है कि नहीं लिखिया गया, ट्रांसलेटेड बेशक होणगे, पर उदों जदों मैनूं पता लगा सी तो कहंदे सी कि ये सब तो वड्डा वॉल्यूम जिहड़ा है वो लिखिया गया है। राइटर जिहड़ा है वो लिखदा किवें है, ये जदों एक जिहड़े आलोचक हुंदे ने ना, उन्होंने की करना, साडी एक रचना है तुहाडे कोल, असीं लिखिया है, तुसीं उस रचना नूं पढ़ना है, तुहाडे सामने किताब है, उसनूं तुसीं चाहे सही कहो तो सही हो जाएगी, नहीं सही कहो तो वो रद्दी हो जाएगी। इतना ही अजकल जिहड़ा है ना आलोचना दा और साहित्य दा जिहड़ा है वो एक दूसरे दे नाल जिहड़ा संपर्क है वो इन्ना ही है कि राइटर जिहड़ा है वो साल भर लगा के जो मेहनत करता है, जो इस तरह की करता है, पर जिसनों आलोचका ने कह दिता कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर उस राइटर की जिहड़ी सारी मेहनत है वो गई। क्योंकि एक मैनूं ये समझ नहीं आता ये ट्रेंड किस तरह का चलता है कि अगर पहला जिहड़ा आर्टिकल या पहला जिहड़ा उहदे उपर लिखिया जाएगा, संवाद जिहड़ा छिड़ेगा, जो वो संवाद छिड़ेगा ना, अगला सारा संवाद जिहड़ा है उसनूं बेस करके ही, मतलब वो एको लाइन के उपर जिहड़ा है वो चल पेगा। ये बहुत बारी असीं देखिया है कि अगर पहले आलोचक ने कह दिता कि नहीं इस चीज़ विच ए अवगुण ने, ये चीज़ सही नहीं है, तो बाकी भी आलोचक चाहे अपने उहदे उपर अपनी राय जिहड़ी है वो कायम करते हैं, तो पर किधर ना किधर बेस जिहड़ा है वो ही बन जाएगा। ये क्यों मतलब डिफरेंट करना या हर आलोचक नूं अपनी नज़र नाल, अपने विजन नाल, अपने तरीके नाल, अपनी समझ नाल अगर उस चीज़ नूं लिखण ते तां फिर वो डिफरेंट रावां जिहड़ियां ने वो जदों सामने आंदियां ने ते बहुत कुछ उस रचना दा हासिल हो सकता है। कई बारी ना जिहड़े साडे पाठक हुंदे ने, उन पाठक की गल करी, आलोचकां की गल नहीं कर रही, पाठकां नूं बड़ी जिग्यासा हुंदी है कि राइटर अगर नावल लिख रहा, कहानी लिख रहा तो वो किवें लिखदे ने। मैं बड़ी एक थोड़े भारे जे विषय तो हट के ना थोड़ी जी इसनूं लाइट करने की कोशिश करती है कि मैं किवें लिखती हाँ। मतलब मेरे लिखण तो पहला वो किहड़ियां चीज़ां हुंदियां जिहड़ियां मेरे वास्ते जरूरी हुंदियां ने। सब तो पहला मेरे वास्ते ज़रूरी हुंदा कि मैं जिस कमरे में बैठी हुई हाँ, जे मैं लिखना शुरू करती हाँ ना, तो मैं आस पास अपने कमरे में पूरी साफ सफाई कर दी। मतलब कोई भी चीज़ अगर ये इस तरह की पई हुई है तो मैंने लगेगा कि मैं लिखांगी तो मेरा ध्यान बार बार ये वाल जाएगा और मैं सब तो पहले इन्हू हटा देंगी। मेरे टेबल पर जिथे मैं लिखना होएगा, मैं वैसे मोस्टली टेबल ते चेयर टेबल पर बैठ के नहीं लिख सकती। मैं लिखण वाला अपना जो मेरा एक कॉर्नर है उत्थे मैं थले कश्मीरी कल्चर नूं मैं कल डिस्कस कर रहे सां कि साडा मोस्टली जिहड़ा है ना सिटिंग अरेंजमेंट हुंदा है। तुसीं अगर किधर कश्मीरी घरां विच जाओगे तो उत्थे घर दे अंदर वड़न तो पहला ही तुहानूं अपने शूज़ जिहड़े ने बाहर खोलने पैंदे ने, क्योंकि अंदर सारा कारपेटिंग हुंदी है। तो सो मोस्टली सानूं आदत है कि असीं थल्ले ही बैठ के सारा कुछ अपना जिहड़ा खाना पीना बैठना जिहड़ा है सारा थल्ले फर्श ते ही हुंदा है। सो मेरे बेसिकली कश्मीरी होने दे करके मेरी अजे तक जिहड़ी हैबिट है, मैनूं वो कंफर्टेबल जिहड़ा है वो थल्ले बैठ के कॉर्नर विच अपना जिहड़ा मेरा सिस्टम है लिखण दा मैं रखिया होया ते उहदे उपर बैठ के मैं लिखती हाँ। पर मेरी एक कोशिश होंदी है कि बैड ते जिहड़ी चादर बिछी हुई है जे उस कोई रिंकल्स पे हुए ने तो मैं सब तो पहला उठ के वो रिंकल्स हटाऊंगी। अगर पिलो सही जगह ते नहीं है तो मैं वो सारा कुछ वो करके करांगी। इवन कि मैं लिखण तो पहले ना मैं खुद अपने आप नूं तैयार करदी हाँ। मैं पूरी तरह दी अपने आप को तैयार करके मैं अपने बाल अच्छी तरह की करांगी, मैं अपना सारा कुछ देखा कि मेरे कपड़े खराब है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ जी ना मैं सोचती हाँ कि जो आप लिखते हैं ना सानू खुद नू पहले साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए है, तो ही साढ़े मन के जोड़े विचार ने ना वो भी उस तरह ही होंगे ने। जैसे आप उलूल जलूल बैठे होवांगे, उलूल जलूल साड़ी सोच होएगी तो साडा जो लिखण का होएगा ना उहदे विच भी वही एब्सर्डिटी ही आ जाती है। सो सब तो पहला मेरा ये होंदा कि मेरा आला दुआला मेरा अपना आप सारा कुछ जो इतना सही होए कि मैनू कोई भी चीज़ छोटी तो छोटी चीज़ भी कोई डिस्टर्ब ना करे जब मैं लिख रही होवां। ते हुण जिस तरह की मेरी पहली किताब जी आई सी 2002 विच आई सी, पहली मेरी दस्तक दी उड़ीक। उस तो बाद 2009 विच मेरी दूसरी किताब आई सी जी खुल जा सिम सिम, और 13 विच आया सी मेरा नावल 10 विच आया सी नावल शिकारगा, 13 विच आया सी माया, और 2020 विच आया
ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨੋਮੈਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਇਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖੀਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ 704 ਪੇਜ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 700 ਤੱਕ ਉਹ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹ 1500 ਪੇਜ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ 1500 ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਪਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾਵਲ 1500 ਪੇਜ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਈ 1200-1300 ਤੱਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੂਟੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਿਆ ਚੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਚਲਾਕੀ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਕਾਪੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਹੈ ਤੇ 100 ਕਾਪੀ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਉਹ 10 ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MPhil ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲॉज ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਬਨਾਮ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸੋ ਅਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਐਮਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, PhD ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਵਰ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾਓ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਬੇਸਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲਟੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋਏ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਥੀਮ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਨਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਲਪਨਿਕ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਖਾਮੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਲੱਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੌਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ, ਉਹ FM ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਦੇ ਆਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਗੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, 1-2-3 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਰਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ
कि ऑनर किलिंग ਦੀ मतलब लड़कियां ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ नहीं ਹੁੰਦੀ है ਜਾਂ कुछ ਹੁੰਦੀ है। मैं ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ कि इस तरह नहीं है। अनख इज्जत ਜਿਹੜੀ है ना ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ नहीं है कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਤੱਕੜ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1% ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो उस करके साडा उत्थे रहना सहना जिहड़ा बहुत सिंपल और बहुत सौखा है बजाए कि जे आपां पंजाब दी गल करिए जां कश्मीर जम्मू कश्मीर तो बाहर दी गल करिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा औखा है क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਾਵਾਰਿਸ। ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲੀਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੱਟ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਔਖ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ
मैं जिहड़ी गल तुहानूं कह रही हाँ ना कि असी मुहब्बत नूं मनफी नहीं करना चाहिए, ये मैं सिर्फ गल्लां करन वास्ते ही नहीं कह रही, ये मैं इस करके कह रही हाँ कि मैं खुद प्रैक्टिकली इस चीज़ नूं मनदी हाँ कि नहीं, जिथे तुसीं एक अंडरस्टैंडिंग है, जिथे प्यार है, जिथे एडजस्टमेंट है, उत्थे ही तुहाडी लाइफ सफल होएगी। बजाए उसके कि जे आपां थोप के हुण मैं अपने बेटे नूं कहंदी कि नहीं बई साडी अपनी कम्यूनिटी विच जदों इतनी हज़ार अच्छियां लड़कियां मिलदियां ने, मेरे घर दे की कहणगे, मेरे आले दुआले वाले की कहणगे कि मुंडा बाहर सैटल है, इतना अच्छा वधिया है सारा, कि तुहानूं अपने रिश्ते नहीं मिलते, तुसीं बाहर क्यों जाके कर रहे हो। पर उत्थे मैं उसनूं एक वार भी नहीं कहा नहीं, मैं उसनूं कहा कि तैनूं अगर अंडरस्टैंडिंग है तेरी, मैं कहा कि जे मैं उसनूं एक बार नहीं कहांगी ना, ये नहीं इहदे दिमाग में सारी जिंदगी फसिया रहेगा कि मेरी मम्मी ने जदों मैं अपनी गल कही सी ते इन्हां ने पहले इनकार किया सी, फिर मैं उन्होंने भावें जिन्ना प्यार करा अपनी बहू नूं जितना भी करा, पर किते ना किते मेरे बेटे के मन में रहेगा कि इन्हां ने मजबूरी नाल एक्सैप्ट किया। सो मैं मजबूरी जां मैं उस बिल्कुल नहीं किया कि नहीं, मैं उसनूं कहा कि तेरी मर्जी है, तेरी अंडरस्टैंडिंग है, तेरा प्यार है, ठीक है, सानूं मंजूर है, सानूं कोई नहीं है। हुण ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਾਨਪੁਰ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਮੂ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪਈ, ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਵਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੀ ਸ਼ਾਲ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੀਹਾਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ
ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਲਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਰੋਚਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨਾਵਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਹੀ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ,
ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਗਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ की आजकल क्या सिचुएशन है, ये तो अनारकली हो गई है, जिसको अकबर जीने नहीं दे रहा और सलीम इसको मरने नहीं दे रहा। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੌਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-16 ਪੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਨਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਲਬੁਲ की आँख जैसी होती हैं, इसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖ, ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮੇ ਬੁਲਬੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖੂਨ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਬਣੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਚਸ਼ਮੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਵਲ ਵੀ 350 ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਖਦੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਵੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ।